हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण சரியா இருக்கு, அப்படியே இருக்கு. कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. जानकी कांत स्मरणं गोपिका जीवन स्मरणं, नमः पार्वती पतये. सद्गुरु स्वामिनः आंजनेय स्वामिनः तापिञ्चस्तवकत्विषे तनुभृतां दारिद्र्यमुद्राद्विषे, संसाराख्यतमोमुषे पुररिपोः वामाङ्कसीमाजुषे, कम्पातीरमुपेयुषे कवयतां जिह्वाकुटीं जग्मुषे, विश्वत्रानपुषे नमोऽस्तु सततं तस्मै परं ज्योतिषे. चन्द्रापीडां चतुरवदनां चञ्चलापाङ्गलीलां, कुन्दस्मेरां कुचभरणतां कुन्तलोद्धूतभृङ्गां, मारारातेर्मदनशिखिनं मांसलं दीपयन्तीं कामाक्षीं तां कविकुलगिरां कल्पवल्लीमुपासे. राकाचन्द्रसमानकान्तिवदना नागाधिराजस्तुता, मूकानामपि कुर्वती सुरधुनीनीकाशवाग्वैभवम्, श्रीकाञ्चीनगरी विहाररसिका शोकापहन्त्री सताम्, एका पुण्यपरम्परा पशुपतेराकारिणी राजते. श्रियं विद्यां दद्याज्जननि नमतां कीर्तिममितां, सुपुत्रं प्रादत्ते तव झटिति कामाक्षि करुणा, त्रिलोक्यामाधिक्यं त्रिपुरपरिपन्थि प्रणयिनी, प्रणामः त्वत्पादे. शमितदुरिते किं न कुरुते, बाणेन पुष्पधनुषः परिकल्प्यमानत्राणेन भक्तमनसां, करुणाकरेण कोनेन कोमलदृशस्तव कामकोटि, शोणेन शोषय शिवे मम शोकसिन्धुं. कूजं तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्. आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं, पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननं धनम्. यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकम्. दूरीकृतसीतार्तिः प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः, दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः.
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजम्। त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। பரம கருணாமூர்த்தியானே குருவாயூரப்பனுடைய நடையில நாராயணி என்கிற ஸ்தோத்திரத்தை பண்ணினே பரம பாகவதரானே நாராயண நம்பூத்ரி இந்த பூலோகத்திலேயே யாரு பாக்கியசாலி அப்படின்னு ஒரு இடத்துல போய் சொல்றா. பெரிய பங்களா கட்டினவன் பாக்கியசாலியா, இல்லை கப்பல் போல கார் வச்சுட்டு இருக்கிறவன் பாக்கியசாலியா, நிறைய ஷேர் வச்சுட்டு இருக்கிறவன் பாக்கியசாலியா, இல்லை நிறைய ரத்னங்கள் தனங்கள் இருக்கிறவன் பாக்கியசாலியா, குழந்தைகள் அடைஞ்சவன் பாக்கியசாலியா? லோகத்திலே ஒருத்தருக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கு. அவருக்கு என்ன சார் அவர் சௌரியமா இருக்கார் அப்படின்னு ஒரு காரணத்தை எல்லாரும் ஒருத்தரை பார்த்து சொல்றது வழக்கில் இருக்கு. ஆனா நாராயண நம்பூதிரி சொல்றார், இந்த பூலோகத்திலே பிறவி எடுத்தவர்கள்லயே பாக்கியசாலி யாருங்கிறார். அகம் தன்யான் மன்யே அப்படிங்கிறார். இந்த உலகத்திலேயே அவர்களை தான் நான் பெரிய தன்யர்களாக நான் நினைக்கிறேன். 10 மாசம் அவ அம்மா கஷ்டப்பட்டு ஒரு குழந்தைய பெறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. குழந்தை வயத்துக்கு வந்ததுலேருந்தே பல சிரமங்களை அனுபவிச்சு, அதுவும் நிற மாசம் ஆயிடுத்தானா இந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் ஆதிசங்கரர் மாத்திருக்கா பஞ்சகத்துல சொல்றா. என்னென்ன பாடுபட்டு ஒரு குழந்தைய பெறாள் ஒரு தாயார் அப்படிங்கிறதே ஒரு 5 ஸ்லோகத்துல அம்மாவோட படுற கஷ்டங்கள் எல்லாம் சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணி தஸ்ஸீ ஜனன்னி நமஹா தஸ்ஸீ ஜனன்னி நமஹான்னு அம்மா படுற கஷ்டத்தெல்லாம் சொல்றா. அப்படி அம்மாவை கஷ்டப்பட்டு ஒரு குழந்தைய பூலோகத்துல உண்டாக்கினாலானால் 10 மாசம் கஷ்டப்பட்டதுக்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டு அப்படின்னால் இந்தந்த பாக்கியம் உடையவன் தான் அம்மா பட்ட கஷ்டத்துக்கு பொருத்தமான. அம்மா கஷ்டப்பட்டதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. 10 மாசம் சுமந்து பெற்றதுக்கு அவளும் தன்யே, இந்த குழந்தையை பெற்றதுனால அவளும் தன்யே. இப்படி யார் வாழ்க்கை நடத்துறாளோ அவர்களும் தன்யர்கள் அப்படின்னு நாராயண நம்பூதிரி சில குவாலிபிகேஷன் சொல்றா. யார் அதுனால் எப்பொழுதும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், நல்ல நாமாவளிகள், கிருஷ்ணாஷ்டகம், அச்சுதாஷ்டகம் முதலிய நல்ல ஸ்தோத்திரங்களை யார் அடிக்கடி படிச்சுட்டு இருக்காள். வைகுண்டேகாதசி நான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவான். சஹஸ்ரநாமங்கிறது நித்திய சொல்ல வேண்டியது இல்லையா? அதுலேயும் எல்லா அலுவலையும் முடிச்சுட்டு சாயரக்ஷதா சொல்லணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா. அந்த சஹஸ்ரநாமமே சொல்றது பிராத்த காலத்துல சொல்லணும்னு. எப்பட்டேது பிராத்தருத்தாயே சுச்சிஹி தத்தமானசா
சஹசிரம் வாசுதேவஸ்யே நாம்னாமே தத் பிரகீர்த்தையேதுன்னு பிராத்த காலம் விஷ்ணுவை ஆராதிக்க வேண்டிய காலம், சாயரக்ஷ காலம்ங்கிறது பரமேஸ்வரனுடைய காலம், பிரதோஷ காலம்ங்கிறது. கால வேளையில தான் விஷ்ணு ஆலயத்துக்கு பெரும்பாலும் சேவிக்க போவா. கிராமங்கள்ல கால வேளையில விஷ்ணு ஆலயம், சாயரக்ஷ வேளையில சிவ தரிசனமும் பண்ணுவா. கால வேளையில தான் விஷ்ணுவனுடைய ஸ்தோத்திரங்களை சொல்றது ரொம்ப உயர்ந்தது. சஹஸ்ரநாமம் அதுக்காக கால வேளையினால சொல்ல முடியலேன்னு சாயங்காலம் சொல்றவன் நிறுத்திட கூடாது. கார்த்தால சொல்றதுதான் உத்தம பட்சம். சொல்ல முடியல சாரக்ஷியாவது சொல்றோம், எப்படியாவது சஹஸ்ரநாமத்தை சொல்லணும். படந்தோ நாமானி பிரமதபர சிந்தௌ நிபதிதாஹ ஸ்மரந்தோ ரூபம் தே வரத கதயந்தோ குணகதாஹ சரந்தோ ஏ பக்தாஹ त्वयि खलु रमन्ते परममूने अहं धन्यान् मन्ये समधिगते सर्वाभिलषिताने. நாராயணியம் 3வது தசகம். படந்தோ நாமாணி, எப்பொழுதும் பகவன் நாமத்தை சொல்றது. உட்கார்ந்துட்டாலும் எழுந்துட்டாலும் ஹரே கிருஷ்ணா முகுந்தா வாசுதேவா. பெரும்பாலும் ஸ்ரீரங்கவாசிகளா இருந்தா பழைய காலத்துல அவ சொல்லாமலே தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம செத்தை குறுக்க உட்காண்டாலும் எழுந்துட்டாலும் ரங்கப்பிரபோ ரங்கேஷா அப்படின்னு அவ வாக்குல வந்துட்டே இருக்கு. காஞ்சிபுரம் பக்கமா இருந்ததானால் வரதா வரதான்னு வாக்குல சொல்லிட்டே இருப்பா. காஞ்சிபுரத்துல போய் ஸ்ரீரங்கத்துக்காரா நமஸ்காரம் பண்ணாலும் கொடிமரத்துக்கிட்ட விழுந்து எழுந்துக்கிறதே அவள் அறியாம ரங்கப்பிரபோன்னு தான் வரும். ஸ்ரீரங்கம் வந்தாலும் காஞ்சிபுர வாசிகளுக்கு வரதான்னு தான் வரும். அந்தந்த அவளுடைய பழக்கத்தை வச்சுட்டே இவா எந்த ஊர்னு சொல்லாமலே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு அடையாளம் இருந்தது, எல்லாருக்குமே ஒரு அடையாளம் இருந்தது. பெரும்பாலும் மகாலிங்கம்னு பேர் வச்சிருந்தாலானா அது திருவனந்தபுரம் பக்கத்துல இருக்கிறவாளா தான் இருப்பா. மகாலிங்கம்னு பேரா இருந்தாலே கும்பகோணம் பக்கமா தான் இருப்பா. அது போல ஆறாவமுதன், சார்ங்கபாணி, இது மாதிரி பேர்கள்லாம் இருந்ததானால் கும்பகோணம் பக்கத்துக்காரெல்லாம் இருப்பா. பேர்களை வச்சுட்டே பெரும்பாலும் அவளுடைய ஊரு அவளுடைய இதை தெரிஞ்சுக்கலாம். பேச்சிலையும் அவளுக்கு அந்த சொல் வந்துட்டே இருக்கு. பகவன் நாமத்தை சொல்லணும். வாக்கு படைச்சதோட பிரயோஜனம் பகவன் நாமம் தான். வெட்டி பேச்சு பேசக்கூடாது. எந்த ஜீவராசிக்கும் கிடைக்காததான ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. கோ பூஜைன்னு தான் பண்றோம், ஆனா அதுக்கு தாகம்னு சொன்னா அதால கேட்க முடியுமா? முடியாது. சந்தனங்கள்லாம் இட்டு மஞ்சள்லாம் பூசி பூஜை தான் பண்றோம், கோவை தெய்வமா தான் வழிபடுறோம். ஆனா அதை விட நம்ம பாக்கியசாலி. ஏன்னால் அதுக்கு ஒரு தாகம்னா கேட்க தெரியாதே. அம்மானு கத்துறதை தவிர வேற ஒன்றும் செய்ய முடியாது. மாட்டுக்காரரா பார்த்து எப்ப தண்ணி வைக்கிறாரோ, வைக்க போடுறாரோ, தீனி போடுறாரோ அப்பதான் அதற்கு. இது கோவோட நிலையை சொல்றேன். இன்னும் பாக்கி ஜீவராசிகள் கீழ் நிலையா இருந்தா ரொம்ப மோசம். சாப்பிட்றதே கூட கல்லடிப்படும் நாய்கள்லாம். எந்த ஜீவராசியாவது நிம்மதியா சாப்பிட்றதா தூங்குறதா பாருங்க. மனுஷன்தான் ரொம்ப பாக்கியசாலி. பசின்னு சொல்ல முடியும், தாகம்னு சொல்ல முடியும். உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துற சக்தி, பேச்சு சக்தி பகவான் நமக்கு தான் கொடுத்துருக்கா. அதை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. எப்படி கஷ்டப்பட்டு பணம் சம்பாதிச்சவாள் செலவழிக்கிறதே ஒரு ரூபாயும் பார்த்து செலவழிக்கிறாளோ, அதுபோல இந்த வாகிந்திரியம் இருக்கே அதை ரொம்ப ஜாக்கிரதையா உபயோகப்படுத்தார். அந்நிய வார்த்தையே விட்டவராகி அப்படின்னார் தாசர். அந்நிய வார்த்தை பேசக்கூடாது. பேசினால் நல்ல ஸ்தோத்திரங்களை சொல்லணும். பாசுரங்கள், தேவாரங்கள், திருப்புகழ், என்னென்ன நல்ல அருளி சேவைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் சொல்றதுக்காக தான் இந்த வாக்கு. ஸ்ரீ கிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே ஹே நாத நாராயண வாசுதேவா, இதுக்காக தான் இந்த வாக்கு. சௌக்கியமா சாப்பிட்டேல? ஆல்பாடி செக்கப் எப்போ பண்ணிட்டேன்? சுகர் எவ்வளோ இருக்கு? சமீபத்தில் டெஸ்ட் பண்ணிட்டேலா? பேச ஆரம்பிச்சா 4 மணி நேரத்துக்கு விஷயம் இருக்கு. இப்படி ஆரம்பிச்சாலும் வச்சுப்போம் பேச்சு. உடம்ப பார்த்துக்கோங்க. கடைசியில் முடிக்கிறதே எப்படி தெரியுமோ? சாதாரணமா இருக்கிறவரை கூட ரொம்ப கவலையா உடம்ப பத்தி சொல்லி இதுக்கும் உடம்ப பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னுட்டு ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் ஆகிற அளவுக்கு பேச்சியே கொண்டு போயிடுவான். ஐயோ என்னமோ சொல்றாரு இவர், நமக்கு கூட நேற்றுக்கு தொண்டையை கமறினதே என்னன்னு தெரியலையே ஒரு விட்டு போவோம் அப்படின்னு நம்மளை சாதாரணமா இருந்தவால டாக்டர் செக்கப்புக்கு வரைக்கும் ரெடி பண்ணி விடுவார். லோகத்துல பேசினால் பயம்தானே. லோக விஷயங்கள் பேச பேச பயம்தான். பகவானை பத்தி பேசினாதான் அபயம். பகவானை பத்தி பேசுறதுக்காக தான் இந்த வாக்கு. கேசவ மாதவ கோவிந்தா கோபால ஜெயவித்துன் கிருபாலா பாண்டுரங்கா.
அச்சுதா வாமனா தசரதநந்தனா ஜேவிதுங்கா கிருஷ்ணா பாண்டுரங்கா பாண்டுரங்கா கேசவ மாதவ கோவிந்தா கோபால கிருஷ்ணா விஷ்ணு ஹரி மதுசூதன முராரி ஜெவிது நரஹரி பாண்டுரங்கா பாண்டுரங்கா கேசவ மாதவ கோவிந்தா கோபால. சொல்லு, இந்த சொல்லு சொல்ல கிளிகளுக்கெல்லாம் சொல்லித்தரால ஆண்டாள். சொல்லு மீராபாய் பறவைகளுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கிறா. தோத்திமைனா ராதே கிருஷ்ணா போ, தானாகவே தோத்தி உனக்கு தானியம் தரேன் நான் உனக்கு. மீராபாய் சொல்றாள், கையில தானியத்தை வச்சிருந்து உனக்கு நான் தானியம் தரேன் கிருஷ்ணான்னு சொல்லு, ராதே கிருஷ்ணான்னு சொல்லு. தோத்தி மைனா ராதே கிருஷ்ணா போ. ஹே கிளிகளா குயில்களா அழகா சப்திக்கிறேன், அந்த சப்தத்தோட சேர்த்து என் கண்ணனுடைய பெயரையும் சேர்த்து சொல்லுங்க. ராதே கிருஷ்ணா போல் தோத்தி மைனா ராதே கிருஷ்ணா போல். வாக்குன்னு ஒண்ணு இருந்துதானால் பகவானை பத்தி பேசுறதுக்கு தான் இருக்கு. ஊர்வம்பெல்லாம் பேசிட்டு சார் எப்படி போயின்னு இருக்கு பார்த்தேலா உலகம், மொத்தம் கூட யோக்கியமே இல்லை, என்ன பண்றான் பார்த்தேலா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாலானால் இதுக்கு ஏதாவது முடிவு உண்டா? எதையாவது நம்மளை சுற்றி நடக்கிறத நம்மளால மாற்ற முடியுமா? யாரை திருத்த? வீட்டுக்குள்ளேயே அவ்வளவு அபிப்பிராயங்கள் இருக்கு. நாட்டை பத்தி திருத்துறதுக்கு நம்ம யாரு? நம்மளால அது சாத்தியப்படுமா? யாரோ வரவால் அதுக்குன்னு உள்ளவால் பகவான் நியமிச்சிருப்பால் திருத்தி கேட்டேன். இந்த வாகிந்திரியம் இந்த நேரத்துக்கு நமக்கு என்ன விதமாய் பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணலாம்? ஏதா பாகவதத்துல இருந்து 4 அத்தியாயம் படிப்போமா? நல்ல குந்தி ஸ்துதி முதலிய ஸ்தோத்திரங்களை படிப்போமா? ராமாயணத்துல இருந்து ஒரு சம்ஷேப ராமாயணமாவது படிப்போமா? அபியாசம் பண்ணிப்போமா? நீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமையாச்சு ஒரு ஆதித்ய ஹிருதயம் சொல்லுவோமா? நல்லதுக்காக என்ன பகவான் நமக்கு நல்ல இந்திரியங்களை கொடுத்துருக்கா. நல்ல உடம்பை நல்ல இந்திரியங்களை அது நல்லதுக்குன்னு உபயோகப்பட்டாதான் பாகவதத்துல ஏகாதசத்துல போய் சொன்னால் இதுல இருந்து டீப்ரமோஷன் ஆகாத இருப்பான். இதுல ஏதாவது விஷமம் பண்ணிட்டு இருந்தானால் கலகம் பண்றது, சாதுக்களை நிந்த பண்றது, பரநிந்த பண்றது, இது மாதிரி இந்திரியங்களை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தானால் ஆசுரீஸ்வேவ யோனுஷு ஆசுரீம் யோனி மாபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்பிராப்பியேவ கவுந்தேய. கீதையிலையும் பகவான் சொன்னால் அவன் திரும்பி மனுஷ ஜென்மம் அடையறதுக்கு எத்தனையோ கல்பகாலம் ஆயிடும்னுட்டார். இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு. துர்லபம் மானுஷம் ஜென்ம ததபி அத்ருவம் அர்த்ததம் அப்படின்னார் பிரஹ்லாத சுவாமி. கிடைக்கிறதுக்கு அரிதான மனுஷ ஜென்மா கிடைச்சிருக்கு. வாக்குன்னு கிடைச்சிருக்கு, பேசுற சக்தியும் பகவான் கொடுத்துருக்காளானால் அந்த அந்த சொற்கள் எல்லாம் பகவானுக்காக தான். தீவிலா மொழிகள் உண்டு கொண்டு அப்படிங்கிறாள் ஆழ்வார். தீதில்லாத மொழிகளால பகவானே பகவானுடைய குணங்களே அரும பெருமைகளை குறைக்காத சொற்களால பகவானை கொண்டாட, அவன் நாமத்தை பாட ஓங்கி உலகலந்த உத்தமன் பேர்பாடி அப்படின்னால் ஆண்டாள். இந்த வாக்கு எதற்காக இருக்கு? உத்தமனான பரமபுருஷனை பத்தி பாடுறதுக்கு தான் இருக்கு. படந்தோ நாமானி. அடுத்தது என்னன்னால் பகவத்குணம் எங்க நடக்கிறதோ ஓடி ஓடி போய் கேட்கறது. அது ராமாயணமோ பாகவதமோ சுந்தரகாண்டமோ நல்ல விஷயங்கள் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணியிருக்கணுமே. வேதத்துல போய் அது ஒரு பிரார்த்தனையா சொல்ற. கர்ணாபியாம் பூரி விஸ்ருவம் ஜிஹ்வா மே மதுமத்தமா கர்ணாபியாம் பூரி விஸ்ருவம். என் வாக்கு எப்பொழுதும் தேனா இருக்கட்டும். நான் பேசினேனானால் ஐயோ சித்த பேசாம இருங்கோளே அப்படின்னு யாரும் சொல்லாம இருக்கட்டும். சித்த பேசாம இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு குடும்பத்திலேயே ஒருத்தர் அதற்றா போல ஆயிடாத இருக்கட்டும் என் வாக்கு. அது வேணுமே, அவளுக்கு ஒரு தன்மானம்னே இருக்கே. இன்னும் 2 வார்த்தை பேச மாட்டாளா, ஐயோ அதுக்குள்ள முடிச்சுட்டாலே அப்படின்னு சொல்றா போல இருக்கட்டும் என் வாக்கு. ஜிஹ்வா மே மதுமத்தமா கர்ணாபியாம் பூரி விஸ்ருவம். என் காதலே நிறைய கேட்கட்டும். பூரின்னா அதிகம், எவ்வளவு முடியுமோ நல்ல விஷயங்கள் என் காது கொண்டு நான் கேட்கிறேன். காது கேட்கறது இன்னைக்கு போன் பேசிகிட்டே இருக்கும், எத்தனை நாளைக்கு கேட்க போறதோ தெரியாது. அனவரதமும் விழிச்சுட்டு இருக்கிற நேரம் முழுக்க போனோட இருக்கும். அந்த கண்ணும் காதும் எத்தனை நாளைக்கு உபயோகமோ தெரியாது. ஏற்கனவே மங்க ஆரம்பிச்சுடுத்து, செல்ல பார்த்து பார்த்து போன் பேசி பேசி காதும் குறைய ஆரம்பிக்கிறது. அதனால இருக்கிறதுக்குள்ள பகவத்குணத்தை நிறைய கேட்டு வச்சுருக்கோம். காது போனதுக்கு அப்புறம் ஆடாடா எனக்கு கேட்க முடியலையே அப்படின்னு வருத்தப்படுறதுல என்ன இருக்கு?
கண்ணு போனதுக்கு அப்புறம் நான் பாகவதம் படிக்கலையே, நாராயணியம் படிக்கலையேன்னு சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு? இன்னைக்கு இருக்கு, நாளைக்கு இருக்குமா தெரியாது. அதனால இருக்கிறது நமக்கு பாக்கியம். பிரமதபர சிந்தௌ நிபதிதாக ஸ்மரந்தோ ரூபம் தே. மனசால அவனை நினைச்சிருந்து ஆலயங்கள்ல அடிக்கடி போய் பார்க்கிறோமே, ஸ்ரீரங்கத்துல ரங்கநாதனையும் காஞ்சியில வரதனையும் திருமலையப்பனையும் பார்க்கிறோமானால் பார்த்ததை அப்படியே பார்த்துட்டு வந்துட்டேன். கோவில் வாசல்ல ஒரு செல்ஃபி போட்டுன்னு பார்த்துட்டேன் திருமலை வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காம, அதுக்காக என்ன போகாம பார்த்து அந்த பகவான செல்ஃபி எடுத்துன்னு வரணும். ஒரு ஸ்னாப் எடுத்துன்னு வந்து அப்புறம் ஆத்துல உட்கார்ந்துட்டாலும் கண்ணை மூடினாலும் அந்த கர்ப்ப கிரகத்துல பார்த்த மூர்த்தி வர அது போல பார்க்க. கண்ணை மூடினா ரங்கநாதன் தெரியணும், வரதராஜன் தெரியணும். அது போல கோவிலுக்கு போனோமானால் மனசு வச்சு அந்த மூர்த்தியே உள்வாங்கிக்க. ஸ்மரம் தோ ரூபம் தே. சில பேருக்கு அந்த பாக்கியம் கடை இருக்கார். அர்ச்சகார பாப்பால், வரவால் போறவால பாப்பார், துவாரவால பாப்பார், வாசல் இருக்கிறவா போங்கன்னு தள்ளி விட்டுடுவாள், வெளியில வந்துடுவார். சுவாமி கூட பார்த்திருக்க மாட்டார். பாக்கியக்குறை. சந்நிதி பரியந்தம் போய் சுவாமியை பார்க்கிற பாக்கியம் இல்லை. கதைகளுக்கே வந்து உட்காந்துருப்பார், அப்படியே ஆட ஆரம்பிச்சுடுவார். இல்லை மனசு எங்கேயாவது போயிடும், ஆள் இங்க உட்கார்ந்து இருப்பார். இங்க வரது பாக்கியம்னு சொன்னால் கதையும் கேட்கறது இன்னொரு பாக்கியம். பகவான் இங்க வர பாக்கியத்தையும் கொடுக்கணும், கேட்கிற இந்த மனசு வச்சு கேட்கறதுக்கும் ஆனுகூல்யம் பண்ணணும். ஸ்மரம் தோ ரூபம் தே வரதா கதயம் தோ குணகதாம் சரம் தோ ஏ பக்தாம். இப்படியே யாரு வாழ்க்கை நடத்தின்னு இருக்காள். உன்னுடைய குணங்களை பாடிண்டு கதையந்தோ குணகதாக, உன்னுடைய கானத்தை பாடிண்டு உன் நாமத்தின குணத்தினுடைய பெருமைகளை சொல்லிண்டு உன் அரும பெருமைகளை சொல்லிண்டு யார் ஊரா சஞ்சாரம் பண்றாளோ அவர்களே பாக்கியசாலிகள்னு நான் நினைக்கிறேன். சரந்தோ ஏ பக்தாக தொய் கலுரம் தே பரமமூனு. உன்னிடத்துல அவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்காளவா. ஒருத்தரை பத்தி பேசணும்னா பிடிச்சவாளை தானே பேசுவோம், பிடிக்காதவாளை பத்தி என்ன சொன்னாலும் பேச மாட்டோம். ரொம்ப தீவிரமா இருக்கிறவா பிடிக்காதவாளை பத்தி யாரா பேசினா கூட அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டா. சார் அங்க அவரை பத்தி பேசுறா, அதனால எனக்கு பிடிக்கல. இவர்கிட்டயே பேச வந்தாலும் சார் அவரை பத்தி பேசுறதுன்னா என்னோட பேசாதீங்க, அந்த பேச்செல்லாம் இங்க வச்சுக்காதீங்க எங்காத்துல அப்படின்னு விடுவா. பிடிக்காதனம் இருந்துதானால் பேச மாட்டோம், நினைக்கிறதையே தவிர்ப்போம். பிடிச்சவாளா இருக்கிறதுனாலதான் பேச வந்திருக்கோம். இப்போ உங்களுக்கு நான் பக்தியை போட்டுறதுக்காக வரல, உங்களுக்கு இயல்பாவே பக்தி இருக்கு, அதனாலதான் நான் சுந்தரகாண்டம் சொல்ல வந்திருக்கேன். யாரையாவது இழுத்து வச்சு சேர்ல உட்காத்தி வைக்க முடியுமா? ஏரோப்ளைன்ல கட்டி போடுறா போல பெல்ட் போட்டு கட்டி போட்டு வச்சிருக்கா. இங்க அவாவ சௌகரியம். 10 நிமிஷம் கேட்பால், அரை மணி கேட்பால், 1 மணி கேட்பா. வேணா உட்காந்துக்கலாம், வேண்டாம்னா எழுந்து போகலாம். கதை கேட்கறது ரொம்ப சுலபம், சொல்றதுதான் கஷ்டம். இன்னைக்கு சுந்தரகாண்டம் என்னென்ன பாகம் இருக்கோ அதெல்லாம் நான் சொல்லி ஆகணும். எனக்கு ஸ்லோக ஞாபகத்துக்கு வரணும், நேரத்துக்குள்ள சொல்லி ஆகணும். அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. கேட்கறதுக்கு ஒரு சிரமமும் கிடையாது. சேர்ல அழகா காலத்தொங்க போட்டு காலை ஆட்டின்னு உட்காந்து கேட்கலாம். காலை வெளிச்சது செத்த வெளியில போய் நின்றுட்டு கேட்கலாம். காது சரியா கேட்கல ஸ்பீக்கர் கிட்ட போய் நின்று கேட்கலாம். வாசல்ல காத்து வாங்கிட்டு கேட்கறேன்னு கேட்கலாம். இஷ்டம் இல்லைன்னு எழுந்து போயிடலாம். நான் அப்படி கிடையாது. பத்திரிகையில பேர் போட்டு விட்டார் விஸ்வநாதன். 6 மாசமா கவலைப்பட்டு நீங்க வரணும் நம்ம கோவிலுக்கு, நம்ம கோதண்டராமர் கோவில்ல வந்து சொல்லணும்னு சொல்லி சொல்லி நான் இங்க வந்திருக்கேன். இந்த 3 நாளைக்கு யார் வந்தாலும் வரலன்னாலும் 6:30 8 நான் கமிட்டட் இங்கே இல்லையா? அப்போ சொல்றதை விட கேட்கறதை விட சொல்றவாளுக்கு பொறுப்பு அதிகம். ஆனால் சண்டை இருக்கிறது கொண்டுதான் கேட்க வந்திருக்கேன். கேட்கிறவாள் இருந்தாதான் சொல்றது, சொல்றவாளுக்கு பிரயோஜனம். அது ரசிச்சுட்டு கேட்டாதான் சொல்றவாளுக்கு பிரயோஜனம். சரந்தோ ஏ பக்தாக தொய் கலுரமம் தே பரமமூனு. குருவாயிரப்பா உன்னிடத்துல அப்படி ஒரு அன்பு வச்சிருக்காள் சொல்றவா. இல்லைன்னா அவளை பத்தி பேச முடியுமா? பகவானை பத்தி பேச மேடை கிடைச்சிடும், மைக்கு கிடைச்சிடும், பகவத் குணமா சொல்றது கிடைக்குமா? ஒரு கதையெல்லாம் அளந்துட்டு போயிடுவாள். அன்னைக்கு பேப்பர்ல படிச்சதெல்லாம் இங்கே நியூஸ் பேப்பரை வாசிக்கிறா போல, நியூஸ் வாசிக்கிறா போல வாசிச்சுட்டு போயிடுவாள். சத்தம் போட்டு மேஜையை தட்டி ஏதோ பண்ணி ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு ஏதோ பண்ணிட்டு போயிடுவாள். அப்படி இல்லாம கேட்கிறவாளுடைய மனசை பகவான்கிட்ட கொண்டு வைக்கிறா போல. அடாடா இவ்வளவு தூரம் நாராயணியத்தை பத்தி சொல்றாலே, ஒரு ஸ்லோகமாவது நாராயணியம் படிப்போம், சுந்தரகாண்டம் படிப்போம்னு பகவானிடத்திலே ஒரு உறவை ஏற்படுத்தி தர சத்சங்கம் இருக்கே, அதுக்குதான் சத்சங்கம்னு பேர். அதை ஏற்படுத்தி தரவருக்கு தான் சத்குருன்னு பேர். பகவானோட நமக்கு ஒரு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி தரான்னு இருக்காலே,
குருவனுடைய லட்சணங்கள் எல்லாம் தேசிகன் சொல்றா. சமைப்பானி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் அப்படிங்கிறார். யாரை ஆசிரியிக்கணும், யார்கிட்ட இந்த உபதேசங்கள் கேட்கணும்னால் முதல்ல அவன் அனுஷ்டானம் பண்றவனா இருக்கான். வேதாத்தியனம் பண்ணி சாஸ்திரங்களை படிச்சு தானும் அனுஷ்டானம் பண்ணி தானும் உணர்ந்து பிரத்தியாருக்கு சொல்றவனுக்கு அனுபவத்தோட சொல்றவன்கிட்ட கேட்கான். சமைப்பானிஹி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் அப்படிங்கிறார். பகவானிடத்துல அவனும் அன்பு செய்கிறவனாக இருக்கான். பகவானிடத்துல அப்படி ஒரு அன்பு இருந்தாதானே நான் உங்களுக்கு சொன்னா உங்களுக்கும் மனசுக்கு படும். என் கையில 10 ரூபா பணம் இருக்கிறவா தானே இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்க முடியும். இல்லாமலே வெறுமனை கையை குழந்தை எல்லாம் விளையாட்டுல கையை துறை அப்படிங்கும். திறந்தா வெறும் கையிலேருந்து கையை எடுத்து இப்படி வைக்கும் கையில. ஏன்னா குழந்தைக்கு வேணா சந்தோஷமா இருக்கலாம், யதார்த்தத்துக்கு அது ஒத்து வருமா? சமையல் பண்றேன்னு சின்ன பொம்மைகளை வச்சுன்னு அதுவா சமையல் பண்றா போல பண்ணிட்டு கையை நீட்டு இந்தா அம்மு தரேன், இந்தா பருப்பு தரேங்கும். அது பசியா ஆத்துமா? அது போல எதையாவது சொல்லிட்டு போயிட்டாலானால் அது சத்சங்கமாக. 2 மணி நேரம்னா 2 மணி நேரமும் பகவானை பத்தி பேசுறவாளா இருக்கா. பகவானுக்கும் நமக்கு ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தி தரணுமானால் அவளுக்கு அப்படி ஒரு அன்பு பகவான் இடத்துல இருக்க. ஸ்மரந்தோ ஏ பக்தாக தொய் கலு ரமந்தே பரமமோனு அகம் தன்யான் மன்யே. இப்படி யார் இருக்காளோ அவர்களே தன்யர்கள். அவளுக்கும் குடும்பம் இல்லையா? அவளுக்கும் யோகக்ஷேமம் நடக்க வேண்டாமான்னால், குருவாயூரப்பா உங்ககிட்ட இப்படி ஒரு அன்பு வச்சிருக்கவாளுடைய யோகக்ஷேமத்தை பத்தி அவளுக்கு என்ன கவலை? உனக்கு என்ன கவலை? அனன்யாஸ் சிந்தையந்தோமாம்னு சொன்ன உனக்கு தானே கவலை. யோகக்ஷேமம் மகாமியகம்னு சமதிகத சர்வாபிலஷிதானே அவனை பத்தி பாடிண்டே இருந்தோமானால் அவனுக்கு என்னென்ன பாக்கியங்கள் வேணுமோ, ரூபம் ஆரோக்கியம் அர்த்தாம்ஸ்டே போகாம்ஸ்டேவ ஆனுஷங்கிகானே ததாதி தியாயத்தோ நித்தியம் அபவர்க்க பிரதோஹரிஹி அப்படின்னு நம்ம சுந்தரகாண்டம் சொல்லிட்டே இருந்தோமானால், சுந்தரகாண்டத்தை கேட்டு இருந்தோமானால், சுந்தரகாண்டத்தை பாராயணம் பண்ணிட்டு இருந்தோமானால் நமக்கு என்னென்ன பாக்கியங்கள் தரணும்னு பகவானுக்கு தெரியும். தேடி நமக்கு அனுப்புவா. நம்ம தேடி போக வேண்டாம், பகவான் தேடி நமக்கு அனுப்புவா. என்னென்ன வேணுமோ நம்மளை தேடி வர்றது பெருமையா, ஓடி ஓடி சேர்க்கறது பெருமையா? ஓடி ஓடி ஒன்னு அடையிறது பெருமை கிடையாது, தேடி வர்றது தான் பெருமை. நமக்கு என்னென்ன பாக்கியங்கள் வேணுமோ எல்லாம் பகவான் கொடுப்பார். அதுக்காக ஏற்பட்டதுதான் இது மாதிரி சத் சங்கங்கள். இந்த ஹால் கோவில் அழகா இங்கேயும் இந்த கோதண்டராமர் கோவில்லையும் மாற்றி மாற்றி சத் சங்கங்கள் நடந்துட்டே இருக்கு. இப்போ மேலே சிவராத்திரியும் நடக்கிறது, மேலே பஜனோத்சவங்கள்லாம் நடக்கிறது. நல்ல காரியங்கள் மெனக்கட்டு பண்றால் நம்ம எல்லாரும் ஈடுபட்டு பகவானுடைய பிரசாதத்தை அடையணும். அதுல இப்ப 3 நாளா சுந்தரகாண்டம் நடந்துட்டு இருக்கு. எவரை நினைச்சோமானால் புத்திர்பலம் யசோதைரியம் நிர்பயத்துவம் அரோகதா அஜாட்யம் வாக்படுத்துவஞ்ச ஹனுமத் ஸ்மரணாத் பவேது அப்படின்னு அவரோட பெருமை. எல்லாம் கொடுப்பார் அவர். ஏன்னால் எல்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கு. புத்தியா ஹனுமானுக்கு ஈடான புத்திமான் கிடையாது. இதுல ஒரு ஆச்சரியம், இந்த ஸ்லோகம் எல்லாருக்கும் தெரியும், புத்திர்பலம் யசோதைரியம் எல்லாருக்கும் தெரியும். இதுல சொன்னதான பாக்கியங்கள் ஒன்னோட ஒண்ணு முரண்பட்டது, ஒத்தே போக. புத்திர் பலம் யசோ தைரியம் நிர்பயத்துவம் அரோகத அஜாட்யம் வாக்பட்டுத்வஞ்சே அப்படின்னு 8 லாபங்கள் இதுல சொல்லியிருக்கு. நல்ல புத்தியை கொடுப்பார், நல்ல தேக பலத்தை கொடுப்பார், நல்ல புகழ கொடுப்பார், நல்ல தைரியத்தை கொடுப்பார், ஒரு காரியத்தை திறம்பட நடத்துறது. அஜாட்யம் புத்திர்பலம் யசோதைரியம் நிர்பயத்துவம் பயமில்லாத தன்மையை கொடுப்பார். அரோகதா பிணியில்லா வாழ்வை கொடுப்பார். அஜாட்யம் வாக்பட்டுத்துவம் நல்ல வாக் சக்தியை கொடுப்பார். இந்த 7 புரியும், அஜாட்யம்னா புரியாது. ஏன்னா இந்த சொல்லு ரொம்ப பரிச்சயம் இல்லாதது நமக்கு. அஜாட்யம் அஜாட்யம்னா, ஜாட்யம்னு சொன்னா இன்னைக்கு செய்யறத அடுத்த வாரம் செய்யலாமேன்னு நினைக்கிறது. இன்னைக்கு ஒரு காரியத்தை செய்யணும் 1000 லட்சத்துக்குள்ள என்னால் இன்னைக்கே தான் செய்யணுமா? ஏன் அடுத்த வாரம் செய்யக்கூடாதா? ஏன் அடுத்த மாசம் பிறந்ததை செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு நினைக்க. எங்க அப்பாலாம் சொல்லுவார், நாளைக்கு செய்ய வேண்டியதை இன்னைக்கு செஞ்சு விடணும், இன்னைக்கு செய்ய வேண்டியதை இப்பவே செய்யணும். குழந்தையிலேருந்தே சொல்லி சொல்லி வளர்க்குவா. ஒரு காரியத்தை தள்ளி போடக்கூடாது, செய்யணும்னு சொன்னா உடனே செய். அப்புறம் செய்யறேங்கிறது இது இது ஏதோ பழக்க வழக்கங்கள்னு நினைக்கிறோம்.
படிப்பு ஒரு நாளும் வாழ வைக்காது, பிஹேவியர் தான் வாழ வைக்கும். ஒருத்தனுடைய பழக்கங்கள் தான் அவனை மேல மேல உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போகும். உலகம் உண்டான கால ஹிஸ்டரியை எடுத்து பார்க்கலாம். பழக்கம் யாருக்கு சரியா இருக்கோ அவள் தான் ரொம்ப பேரும் புகழோட இருந்திருக்கா. ரொம்ப படிச்ச அதிமேதாவிகள்லாம் ஒன்றும் விளங்கினதா தெரியல, அதுக்கே அது உபயோகப்படலை, அது குடும்பத்துக்கும் உபயோகப்படலை, நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆனால் பழக்கம் சரியா இருக்கிறவாள் தான் உயர்ந்த நிலை. இங்கிலீஷ்ல கூட சொல்றா இல்லையா, கேரக்டர் இஸ் லாஸ் எவரிதிங் லாஸ்ட்ங்கிறா இல்லையா. பழக்கம் இல்லேன்னு விட்டால் எதுவும் நம்ம பிரயோஜனப்பட. சாரித்திரம், ராமாயணமே என்ன சொல்ல வருதுன்னால் சாரித்திரேனச்ச கோயுக்தா அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிறார் வால்மீகி. நல்ல சச்சாரித்திரம் உடையவன் யாரு அப்படிங்கிறார். செய்ய வேண்டியதை கரெக்டா செய்ய, காலத்துல காலவசானுகா அப்படிங்கிறார் வால்மீகி. ராமனுடைய குணங்கள்ல ஒரு குணம் அயோத்தியா காண்டத்துல, காலத்துக்கு ஒரு நாளும் வசப்பட மாட்டார்னா. காலத்துக்கு வசப்பட மாட்டார்னா என்னன்னால் கடிகாரம் பார்த்து பார்த்து ஓடுறோம் பாருங்க, அதுதான் காலத்துக்கு வசப்படுறது. ஐயோ மணி 8 ஆயிடுது, ஐயோ ஒரு 9 ஆயிடுது அப்படின்னு பதறக்கூடாது. நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கணும், அப்புறம் கடிகாரம் ஆகணும் அந்த நேரம். பெரும்பாலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே சொல்றேன், அலாரம் வச்சு ஒரு நாளும் நான் எழுந்துட்டதே கிடையாது. அலாரம் வைப்பேன், ஆனா எழுந்துட்டது கிடையாது. எழுந்துட்டது கிடையாதுன்னா 6 மணிக்கு அலாரம் வச்சுட்டு 8 மணிக்கு எழுந்துவேன்னு இல்லை, 5:50 முழிப்பு வந்துவிடும். 10 வாரத்துல 7 நாள்ல 6 நாளுமே அலாரத்தை நானா அணைச்சதா அடிச்சு அணைக்கல, 10 நிமிஷம் முன்னாடியே அணைச்சு விடுவேன், வேண்டாம் அப்படி பழக்கம் பண்ணிக்கணும். இந்த சோம்பல் ஒரு நாளும் இருக்கக்கூடாது. சோம்பல் இருந்ததானால் அது பல பாக்கியத்தை தள்ளி போட்டுவிடும், கெடுத்துவிடும் நம்மளை. இந்த அஜாட்யம் இருக்கே, நான் நினைப்பேன் எல்லாருக்கும் இப்போ உலகத்துல அந்த ஹனுமத் பிரசாதம் தான் வேணும். அஜாட்யம் வாக்பட்டுத்துவம் சேர்ந்து பாக்கி புத்திர்பலம் யசோதைரியம் எதை கொடுக்குறாரோ இல்லையோ, இந்த அஜாட்யம்ங்கிற பலன் ரொம்ப அவசியம் உலகத்துல. ஆபீஸ்ல இருந்து வரார், அப்பாவோ அம்மாவோ டிவி பார்த்துட்டு இருக்கான், குழந்தை தூத்தம் கொண்டாடா அப்படின்னு சொன்னா, எனக்கே 1/2 மணியா தாகமா இருக்கு, நீனும் குடிச்சிட்டு எனக்கும் கொண்டு கொடுக்குறான் பையன். எனக்கே தாகமா இருக்கு, காற்றும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கான், எனக்கே தாகமா இருக்கு நீனும் குடி எனக்கும் கொண்டு வாங்குறான். சின்ன வயசுலயே இப்படி இருந்ததானால் இப்பவே இப்படி இருந்தா நாளைக்கு எப்படி இருக்குங்கிறது நமக்கு புரியும் இல்லையா. இப்படி இருக்கக்கூடாது. பழைய காலத்துல வயசானவாள்லாம் ஓடுவா, யாராவது தூத்தம்னு கேட்டா இவ போய் எடுக்க போவா, 70-80 வயசு பாட்டு. உட்காண்ட இடத்துல ஏவறதுங்கிறது கிடையவே கிடையாது. அதனாலதான் ரோகமே இல்லாம இருந்தால் அவள்ல அதை கொண்டா இதை கொண்டான்னு ஏவ மாட்டா. தானும் வேலை செய்வாள், சுத்தி இருக்கிறவாளையும் சுறுசுறுப்பா வச்சுன்னு இருப்பா. முடங்கக்கூடாது, தேகம் ஒரு நாளும் முடங்கக்கூடாது. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மகான் இருந்தார், அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார், உழைக்காம சாப்பிட்டா ரொம்ப நாள் முடியாது, ஈஸ்வரன் தண்டிச்சுடுவார் அப்படின்பா. உழைக்காம சாப்பிடக்கூடாது, உழைக்காம அவர்களுக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு. கோழி கார்த்தால 6 மணிக்கு 5 மணிக்கு கூவணும்னு சொன்னால் யார் அதுக்கு அலாரம் வச்சு கொடுக்குறார்? கரெக்டா கூவர். காக்கா குயில்லாம் உதயமா போறதுன்னு சொன்னா கத்துறது. ஒரு நான் பார்த்தா போல கவனிக்கிறோமா இல்லையா நம்ம? பசு அது பால் கொடுக்கணும்னா கரெக்டா கொடுக்கறது. பாக்கி ஜீவராசிகள்லாம் காலம் தப்பி போகல, அது காரியத்தை முடிஞ்சது செஞ்சுன்னு தான் இருக்கு. கோழி கூவுறதுங்கிறது அது நடந்துட்டே தான் இருக்கு. பாகவதத்தை சொன்னால் குக்குட்டான் கூஜத்தோ அசப்பன்னு அப்படின்னு துவாரகையில இருந்த கோழி கூட கூவினது அப்படிங்கிறார் சுகாச்சாரியா. துவாரகையை வர்ணிக்கிற காலத்துல துவாரகையில கோழிகள்லாம் கூவினது அப்படிங்கிறான். கோழி கூவுறது ஊருக்கு ஊரு தான் கூவுறது, துவாரகையில கோழி கூவினதுங்கிறத பாகவதத்துல சொல்லணுமா அப்படின்னா அதுல ஒரு ரசம் சொல்றாள் சுகாச்சாரியால். கோழி கூவினதுமே துவாரகையில ருக்மிணி சத்யபாமா பிரபதிகள்லாம் கோழியை சொடுக்கினாலாம் விரலால. ஏன்னா ஜெகன்மோகன கிருஷ்ணனான என் பர்த்தாவோட நான் சயனம் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலத்துல ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு இப்படி நீ கோழி கூவினையானால் பரபரந்து அவன் எழுந்து விடுவான் ஸ்நானத்துக்கு. உடனே விடிய போறதுன்னு எழுந்துட்டு ஸ்நானத்துக்கு போயிடுவான், அனுஷ்டானத்துக்கு போயிடுவார் கிருஷ்ணர். அவரோட சேர்ந்து இருக்க முடியாத இப்படி பண்றியேன்னு கோழிகளை சபிச்சாலாம். ருக்மிணி சத்யபாமா பிரபதிகள்லாம் ஆனந்தமா அவரோட புஜத்துல தலையை வச்சுன்னு நாங்க படுத்துன்னு இருக்கோம், இப்படி எழுப்பறையே உன்னை கூவல்லேன்னு யாரு கேட்டா அப்படின்னு துவாரகையில இருக்கிற கோழிகளே அஷ்டமகிஷிகள் திட்டினால் அப்படின்னு ஒரு அத்தியாயம் பாகவதத்தில். ஆரம்பமே குக்குட்டான் கூஜத்தோ அசப்பண்ணு அப்படிங்கிறார் சுகாச்சாரியா. ஒரு ஆச்சரியம், ஸ்திரீன்னும் புமான்னும் வித்தியாசம் தெரியாத சுகாச்சாரியால் இந்த கதையை சொல்றா, ஒரு அழகு. ஆனாலும் அந்த கோழி கூவுறதா இல்லையா, அது தர்மத்துல அது இருக்கு. தப்பி போனவன் மனுஷன் உண்டிதான், அவனோட தர்மம் என்னன்னு புரியல, யாராவது பண்ணினாலும் அதை கேலி பண்ணிட்டு இருக்கா. செய்ய வேண்டியது என்னங்கிறதே புரியாத வாழ்ந்து முடிச்சு விடுறான்.
50 வயசு 60 வயசு 70 வயசு ஆயிடுது. இன்னும் என்ன பண்ணணும், எதற்காக பிறந்திருக்கோம், நம்ம பிறந்த நோக்கம் என்ன, எதை செய்யணும், பொழுதுபோக்கா வாழக்கூடாது. ஒரு லட்சியம் இருக்கணும், செய்ய வேண்டியது என்னங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு செய்ய. ஆச்சாரியர்கள்லாம் சொல்லுவாள், லட்சியம் ஹிதம் புருஷார்த்தம் அப்படின்பா. நமக்கு எது லட்சியம்னு தெரியணும், நமக்கு எதெல்லாம் ஹிதம் எதெல்லாம் அஹிதம்னு தெரியணும், எது புருஷார்த்தம்னு தெரியணும். இந்த 3 தெரியலைன்னால் மனுஷ ஜென்மம் வியர்த்தம். ஆஞ்சநேயர் எப்படி இருக்கார், எவ்வளவு சுறுசுறுப்பா கிளம்பினார், லங்கைக்கு வந்தார்ங்கிறதெல்லாம் நம்ம கதையில கேட்டுண்டு வரோம். அவரை நினைச்சாதான் இந்த ஜாட்யத்தன்மை இல்லாதது போகும். ஒரு ஆச்சரியம், எல்லார்ட்டையும் இது அமையார், அவருக்கு அமைஞ்சிருக்கு, அவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். ஹனுமத் ஸ்மரணாத்பவேதுன்னு அவரை நினைச்சது நமக்கு கொடுக்கிறார். நல்ல மேதாவியா இருப்பான், தேக ஆரோக்கிய பலம் இருக்கார். அந்த ஆப்பிள் இதுல கூட சொல்லுவா இல்லையா, கண்டுபிடிச்சவர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ். இந்த ஆப்பிள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சார், ஆனா தேகம் ரொம்ப மெலிஞ்சவர், ரொம்ப தேக ஆரோக்கியம் குறைவானவர் தான். ஆனா பெரிய இதை கண்டுபிடிச்சா, புத்தி இருக்கு, தேக பலம் இருக்கு. ஒருவன் நல்ல கட்டுமஸ்தான தேகத்தோட இருக்கான், குத்து சண்டை எல்லாம் போடுறான். கொஞ்ச நாள் முன்னாடி அந்த உலக வீரன்ல ஒருத்தன் எதிராளி காதை கடிச்சு விட்டான் அப்படின்னு ஒரு கதை வந்தது பேப்பர்ல. டைசன் பேர், மைக் டைசனா. புத்தி இல்லை, பலம் இருக்கு, தேக பலம் இருக்கு, புத்தி இல்லை. புத்தி இருக்கு, தேக பலம் இல்லை, ரெண்டும் இருக்கு. புத்தி இருக்கிறவனுக்கெல்லாம் புகழ் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது, யசஸ் இல்லை. எல்லாம் படிச்சிருப்பான், எல்லாம் பண்ணிருப்பான், வாசலுக்கு போறதுக்கு பயப்படுவான், தைரியம் இருக்காது. வாசலுக்கு போக பயப்படுவான். உள்ள பெரிய ஒரு திராத்து கழிச்சுன்னு போயிருந்தா. மெட்ராஸ்ல மயிலாப்பூர்ல 3 கிரவுண்டுல வீடு, மாமரத்தோட 3 கிரவுண்டுல வீடுன்னா லஸ்ல எவ்வளவு பெரிய வாழா இருக்கணும். அந்த அது மாமாவை ஆத்து கழிச்சுன்னு போனப்புறம் அந்த மாமி ஒரு ரூமு கழிச்சுன்னு போறான். பெரிய ஸ்தானத்துல இருந்தார் அந்த மாமா. இப்ப கொஞ்ச நாளா அந்த ரூமை விட்டு வெளியிலேயே வரமாட்டேங்கிறார், பயமா இருக்குங்கிறார். பெரிய ஸ்தானம், லட்சமா சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தவர், வேர்ல்டு டூர்லாம் போயிட்டு இருந்தவர். என்ன பண்றதுன்னு புரியல மாமா, டாக்டர்கிட்ட எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம், நரம்பெல்லாம் சரியா இருக்குங்கிறார், புத்தி எல்லாம் சரியா இருக்குங்கிறாள், வைத்தியத்துல இன்னும் இல்லைன்னு செலவு பண்ணிவிட்டோம் என்ன. ஆனா அவர் குளிக்கிறார், சாப்பிட்றார், எல்லாம் பண்றார். 100 ஆச்சரியம், ஆபீஸுக்கு போறா போலயே டிப்டாப்பா ரூமுக்குள்ளேயே ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறார், சாக்ஸோட உட்காந்து இருந்தார். நான் போன காலத்துல ஷூ தான் போட்டுக்கல, காலில் சாக்ஸோடையே போட்டு இருக்கார், பேண்ட் சட்டை எல்லாம் போட்டு இருக்கார், டிப்டாப்பா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார். வாசலுக்கு வர மாட்டேங்கிறார். தைரியம் போயிடுது. என்ன பண்றது புரியலேன்னால் நான் சொன்னேன், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் நிறைய சொல்லுங்க, அவர் கேட்கறா போல போடுங்க. பயான் முச்சேத பந்தனாத், ரோகார்த்தோ முச்சதே ரோகாதி, பயான் முச்சேத பந்தனாத். தெரிஞ்சுக்கணும், இதெல்லாம் தான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் சத் சங்கம். சுந்தரகாண்டா லிப்கோ புக்கு வாங்கினா கூட 4 பக்கம் படிச்ச தெரிஞ்சுடும். இந்த மாதிரி சத் சங்கங்கள்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதுதான். கதைங்கிறது நம்ம நிறைய கேட்டுட்டு இருக்கோம், நானும் சொல்ல போறேன் மேல. அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியம். அதை விட ஹனுமாருடைய பிரசாதம் எந்த விதத்துல நமக்கு வேணும், இந்த சுந்தரகாண்டம் எதற்காக கேட்க வந்திருக்கோங்கிறத தெரிஞ்சுக்க. நமக்கு இருக்கா ஆஞ்சநேயர் பிரசாதம் வேண்டான்னு யாராவது சொல்லிட முடியுமா? தைரியம் இருக்கா, புகழ் இருக்கா, புத்தி இருக்கா, பலம் இருக்கா? ஏதோ எல்லாருக்கும் தேவை இருக்கு. இந்த சுந்தரகாண்டம் கேட்கறதுக்கான தேவை அவசியம் இருக்கு, ஜாட்யம் இருக்கு. இப்ப செய்யலாமே அப்புறம் செய்யலாமேன்னு எல்லாத்துலயும் ஒரு தயக்கம் இருக்கு. பேசினா கூட சில பேருக்கு தயக்கம். பேச ஆரம்பிப்பால் அப்படியே 10 நிமிஷம் நின்றுட்டே இருப்பா, என்ன சொல்லணும்னே தெரியாது. ஆனா பேசுறவாள 1000 கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பார். அப்படி பேசுறாரு இப்படி பேசுறாருன்னு கமெண்ட் ஜோரா பண்ணுவார், தனக்கு பேச தெரியாது. பேச ஆரம்பிச்சா 5 நிமிஷம் அப்படின்னு நின்றுடும். எவ்வளவு இருக்கு லோகத்துல, எவ்வளவு குறைபாடுகள் இருக்கு. எல்லார்ட்டையும் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கு. ஆனா எல்லா குறையும் நிவர்த்தியாகும் இந்த சுந்தரகாண்டத்தை ஆஞ்சநேயரை ஸ்மரிச்சோமான. இந்த கதையெல்லாம் கதை தெரியாததுக்காக நம்ம எல்லாம் கூடல. கதை என்ன தெரியாதா? குழந்தையிலேருந்து சுந்தரகாண்டம் கேட்டது இல்லையா? நானே ஒரு 1000 தடவை சொல்லியிருக்கேன் சுந்தரகாண்டம். பெரியவாள்கிட்ட கேட்டு இருக்கோம், லிப்கோல படிக்கிறோம் சுந்தரகாண்டம். அனந்தராம தீட்சர் போட்ட புஸ்தகம் எத்தனை குடும்பத்துக்கு இங்க பெரியவாள் கொடுத்து சுந்தரகாண்டம் படிச்சுட்டு இருக்கா. நாராயணியம் படிக்கிறோம், க்ஷேமமா இருக்கும், உங்க தாத்தா கொடுத்தாரு, எங்க குடும்பம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாரு. அது மாதிரி எத்தனையோ பேரை பார்க்கிறோம். கதைக்காக படிக்கல, இப்ப கதை தெரியாதுன்னு இங்க கூடல. எல்லாருக்கும் கதை தெரியும், எல்லாருக்கும் கதை தெரியும். பின்ன எதற்காக கூடியிருக்கோம்னால் இந்த பாக்கியங்கள்லாம் நமக்கு வேணுங்கிறதுக்காக கூடியிருக்கும். எந்த ஹனுமாரை நினைச்சோமானால் அசாத்திய சாதகரான ஹனுமார் நல்ல புத்தியை கொடுப்பார். புத்தி இருந்தா போறாது, குருட்டு புத்தியா இருக்கக்கூடாது. பிரத்தியாரை ஏக்கிற புத்தி, ஏமாத்துறதுக்காக அந்த புத்தி உபயோகப்படக்கூடாது. வயத்துல அடிக்கிறது, முதுகுல அடிக்கிறது, 10 பேரை அம்மி தான் மேலே ஏறுறதுக்காக அந்த புத்தி உபயோகப்படக்கூடாது.
புத்தியும் தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டதாக இருக்க, சத்புத்தியாக இருக்கு. புத்தின்னு கூட சொல்றது இல்லை, நம்ம பெரியவாள்லாம் சத்புத்தின்னு தான் சொல்லுவா. புத்தியிலையும் நல்ல புத்தியாக இருக்காள். புத்தின்னா அதுதான் புத்தி. ஈஸ்வரனை புரிய வைக்கிறதுக்கு எது சாதனமா இருக்கோ அந்த புத்தி தான் புத்தி. பலம், தேக பலம் நம்ம தர்மானுஷ்டானம் செய்யறதுக்காக. சந்தியாவந்தனாதி தர்மங்கள் அவர்களுக்குன்னு என்ன விதிச்சிருக்கோ நம்மளால முடிஞ்சதை செய்யணும். ஆலயத்துல வந்து நமஸ்காரம் பண்றது, பகவானை பார்க்கறது, சந்தியாவந்தனம் பண்றவாள் பண்றது, நெத்திக்கு இட்டுக்கிறது, அவர்களோட தர்மத்திலேருந்து ஒரு நாளும் விலகக்கூடாது. தேக ஆரோக்கியம் பகவான் அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கா. நல்ல புகழ், யசஸ், தைரியம், நிர்பயத்துவம், பயமில்லாதது. தைரியம்னு ஒண்ணு சொல்றார், நிர்பயம்னு ஒண்ணு சொல்றார். தைரியம்னு ஒண்ணு சொல்றார், பயமில்லாத தன்மைன்னு ஒண்ணு சொல்றார். ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. புத்திர்பலம், யசோதைரியம், நிர்பயத்துவம், அரோகதா எல்லாம் இருக்கும். ரோகம் வந்துடும். ஏதாவது டிபின்னு விடுவார், ஏதாவது ஒரு சட்டுன்னு நாக்குல உரைக்கிறது, எதை சாப்பிட்டாலும் உரைக்கிறது. மெட்ராஸ்ல ஒருத்தர் டாக்டர்கிட்ட போனார். ஒரு புண்ணு இருந்தது நாக்குல, என்ன எதுக்கு ஒரு பயாப்சி பண்ணிடுவோம். நடந்த கதை சொல்றேன், சுந்தரகாண்டத்துக்கு மத்தியில நான் வெட்டி கதை பேச மாட்டேன், அவசியமா தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன். என்னமோ நாக்கு உரைக்கிறதுன்னார், டாக்டர்கிட்ட போனார். நாக்குல ஏதோ சின்ன புண்ணு தான் இருக்குன்னா, நாக்கு புண்ணுங்கிறது ஆகார தோஷத்தினால யாருக்குமே வரும், அப்புறம் தானே சரியா போயிடும். அந்த டாக்டர் நல்ல டாக்டர், உடனே ஒரு பயாப்சி வேணா எடுத்துடுவோமான்னா, எடுத்து பார்த்தா வேற ஏதோ பெரிய வியாதின்னு. சாதாரணமா உரைக்கிறது, நாக்குல உரைக்கிறதுங்கிறது இருக்காதா? ஒரு ஊறுகாயை வச்சா உரைக்காதா? புகையிலே கொஞ்சம் காரமா இருந்தா வாயில வச்சா உரைக்காதா? எப்ப எந்த ரூபத்துல எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும்னு தெரியாது. வாழ்க்கையில இன்னைக்கு ஆரோக்கியமா பகவான் வச்சிருக்கா. அந்த பாக்கியத்தை நினைக்க வேண்டாமா? இன்னைக்கு பகவான் சௌக்கியமா, அதை கேட்டதுலேருந்து எனக்கு அப்படி ஒரு ஆச்சரியம். ஏதோ வாயை உரைக்கிறதுன்னு தான் போனார் அவர், வேற ஒரு சிம்டமும் இல்லை உடம்புல. கேன்சர்னு விட்டார். நாக்குல ஏதோ புண்ணுனால், பயாப்சினால், கேன்சர்னால் 6 மாசம் அப்புறம் ஆலக்காடு. எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும்னு தெரியாது. ஆனா பகவான் இன்னைக்கு சௌக்கியமா வச்சிருக்கார். இதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் பகவானுக்கு? கேசவ மாதவ கோவிந்தா கோபாலா, இதை தவிர நம்ம வேற என்ன செஞ்சிட முடியும் அவருக்கு? அவர் நாமத்தை அலறதை தவிர நம்ம வேற என்ன செஞ்சிட முடியும்? ஒரு கவி சொன்னார், அவருக்கு ஏதாவது இல்லாததை நம்ம கொடுப்போம் பெருமாளுக்குன்னு சொன்னோமானால், அவர் படுத்துட்டு இருக்கிறதே ரத்னாகரத்துல படுத்துட்டு இருக்கார். விளமதிக்க முடியாத கௌஸ்துபத்தை கழுத்துல சாத்தின்னு இருக்கார். அவாத்து மாமியே மகாலட்சுமி, அவ கிருகிணியே மகாலட்சுமியா இருந்தால், ஆனால் ரங்கநாயகியே அவாத்து மாமின்னால் நம்ம கொடுத்து நிறையுமா அந்த மாமாக்கு? மகாலட்சுமியே அவாத்து மாமின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன கொடுக்க முடியும்? ஒண்ணு பட்டா, பீதாம்பரமா, பழமா, நைவேத்தியமா, புளியோதரையா, பொங்கலா, வடையா, எது கொடுத்தாலும் கோவில்ல திரும்பி வந்துடுறது. நம்மளே பார்க்கறோம். நைவேத்தியம்னு கர்ப்பகிரகத்துள்ள போறது. பட்டர் வேணா கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் பிரசாதத்துக்கே ஒழிய, பெருமாள் எதையும் தொடறது இல்லை. போன கூட அப்படியே வெளியில வருது, நமக்கு தான் வருது பிரசாதம். ஏன்னா அவருக்கு எதுவும் வேண்டாம். இந்த பொங்கலும் புளியோதரையும் அவருக்கு வேண்டாம். இதெல்லாம் கொடுத்து நிறைய போறதும் இல்லை அவருக்கு. ஏதோ நம்ம கிட்ட ஒரு அன்பு செய்யறதுக்காக, நமக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்காக கீதையிலே பத்திரம் புஷ்பம் பலந்தோயம்னு சொல்றாரே ஒழிய அதுவும் தேவையில்லை அவருக்கு. ஏன்னா நம்ம மாலை கட்டி போட்டாதான் மாலையா சுவாமிக்கு? நம்ம வஸ்திரம் கொடுத்தாதான் வஸ்திரமா? நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணாதான் நைவேத்தியமா? இல்லைன்னா பட்னியா இருப்பாரா? அதுவும் கிடையாது. அவர் பூர்ணமானவர். பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்சிதேன்னு பூர்ணமான பொருளுக்கு ஏதாவது குறை இருந்தா நம்ம கொடுத்து அதை நிறையாக்கலாம். நிறையான பொருளை என்ன பண்ண முடியும்? அந்த கவி சொன்னார், உங்ககிட்ட எல்லாம் இருக்கு, இல்லாததை எதையானு கொடுத்தாதான் உபகாரமா இருக்கும். நான் ஒண்ணு தரேன் உனக்கு. உங்ககிட்டயும் இல்லாதது ஒண்ணு இருக்கு, தரேன்னா. என்ன இல்லாதது இருக்குன்னால், உங்ககிட்ட உன் மனசு இல்ல, நீ அதை ரங்கநாயகிட்ட கொடுத்துட்ட, அதுக்கு மாத்தா என் மனசை உனக்கு தரேன். உன் மனசு மகாலட்சுமிகிட்ட போயிடுத்து, உனக்கு இப்ப மனசு இல்ல, அதுக்கு பதிலா என் மனசை உனக்கு கொடுக்கறேன். என்ன அர்த்தம்? மன்மனாபவ மத்பக்தா மத்யாஜீமாம் நமஸ்குரு. மனசத்த ராதாரமண ஹரே ராமேதி. மனசை கொடுக்கறதுன்னா, மனசு ஒரு இந்திரியம் இல்லையே. கண்ணப்பர் கண்ணை புடுங்கி வச்சுட்டார், அதனாலதான் கண்ணப்பர் அப்படின்னு பேர். கண்ணை கேட்டார், புடுங்கி வச்சுட்டார். பெருமாள் சிவபெருமானுக்கு வேணும்னு நினைச்சார், கண்ணை புடுங்கி வச்சுட்டார்.
அதுபோல இந்திரியமா இருந்தா கூட கையோ காலோ கண்ணோ கையெடுத்து கொடுத்து விடலாம். மனசு தெரியாததா இருக்கு, சூக்ஷ்மேந்திரியமா இருக்கு, வெளியில தெரியறதா இல்லையா. ஆனா அந்த மனசு தான் 6 அடி மனுஷனை ஆட்டி வைக்கிறது. உட்காருங்கிறது, எழுந்துருங்கிறது, அங்க போங்கிறது, இங்க போங்கிறது. இந்த மனசு தானே எல்லாரையும் ஆட்டி வைக்கிறது. அந்த மனசை பகவான் இடத்துல எப்படி கொடுக்கறதுன்னா, விண்டு எடுத்து கொடுக்க முடியாது. ஒரு பொருளா இருந்தா நாங்க ஒன்று எடுத்து கொடுத்து விடலாம், பக்கத்துல இருந்து தானே எடுத்து கொடுத்து விடலாம். மனசு எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னா, அதுக்குதான் ஆண்டாள் அழகா சொன்னால், வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்தித்து. நீ அவன் நாமத்தை பாட பாட என்ன ஆகும்னால், அவன் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல உன் மனசு அவன் இடத்துலயே போகும். அவன் நாமத்தை நேர மனசை யோகி போல நம்மளால வைக்க முடியாது. யாருக்கும் யோகம் பழக்கம் கிடையாது. யோகம் தியான யோகம்னு சொன்னால் யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம்னு 1008 சாதனங்கள் இருக்கு, பூர்வாங்கங்கள் இருக்கு. நமக்கோ சுத்தமா வராது, அது நமக்கே தெரியும். குளிச்சுட்டு சாப்பிட்றதுனாலே ரொம்ப குறைச்சல். நம்ம இதுல யம நியமம் எங்கேருந்து அனுஷ்டிக்க போறோம்? குக்கர் சத்தம் கேட்டாதான் பல மாமா குளிக்கவே போறார், எழுந்துக்கிறார். குளிக்கவே போறது குழந்தைகள். குக்கர் சத்தம் கேட்டதுன்னா சுப்பிரபாதமா இருக்கு. இப்ப பூஜையா பண்ண போறார், யோகமா பண்ண போறார், யாகமா பண்ண போறார். ஒன்னும் முடியாதுங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எதுக்குமே ஃபிட் இல்லை, ஒன்னே ஒண்ணுக்கு தான் ஃபிட். ராதாரமண ஹரே ராமேதி ராஜீவாக்ஷ கணேஷ்யாமேதி ப்ரூஹி முகுந்தேதி ரசனே. 350 வருஷம் முன்னாடி சொல்லிட்டு போட்டார் சதாசிவ பிரம்மேந்திரா. அக்ரூர பிரிய சக்கரதரேதி खंडित दशकं धर मस्तेति ब्रूहि मुकुंदेति केशव माधव गोविंदेति कृष्णानंद सदानंदेति ब्रूहि मुकुंदेति गरुड़ गमन नंदकहस्तेति खंडित दशकं धर मस्तेति हंस निरंजनकं सहरेति ब्रूहि मुकुंदेति रसने. ரசனான்னு நாக்குக்கு பேர். எல்லா ரசத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லையா? எதை கொடுத்தாலும் இது உப்பு, இது உரப்பு, இது திதிப்புன்னு வாயில போட்டதுமே தெரிகிறதே. அந்த நாக்கை பார்த்து சொல்றார் பிரம்மேந்திரா, ரசனே வெட்டி பேச்சு பேசின்னு இருக்கியே, வேண்டாத பேச்செல்லாம் பேசிட்டு இருக்கியே, ப்ரூஹி சொல்லு. ரசனே ப்ரூஹி என்ன சொல்லணும்? கேசவ மாதவ கோவிந்தேதி கிருஷ்ணானந்த சதானந்தேதி. அவன் நாமத்தை சொல். வாழ்நாள் முழுக்க மௌனமா இருந்தார் சதாசிவ பிரம்மேந்திரால். 16 வயசுல மூடின வாக்கு. கையை வெட்டினான். அவரோட அருமை தெரியாத ஒருத்தன் ஒரு துலுஷ்க வீதியில தெரியாத போயிட்டார். அவதூதரா வந்தார். அவன் மனைவியோட வந்துட்டு இருக்கான் வண்டியில. எட்டி போயான்னு கேட்கல. அவர் பிரம்மானுபவத்துல இருந்துட்டு இருக்கார். என் மனைவியோட நான் வரேன், இப்படி அம்மனமா நிக்கிறையான்னு வாகனத்துல இருந்த கத்தி எடுத்து தோல்ல வெட்டி விட்டான். ஒரு கை கீழே விழுந்துருத்து தனியா. பள்ளிவால் போல துடிச்சுட்டு இருக்கு, கீழே ரத்தம் கொட்டுறது. அவர் வாடும் போயிட்டே இருக்கார். கேசவ மாதவ கோவிந்தேதி. அவருக்கு தெரியவே இல்லை. கையை வெட்டினதோ ரத்தம் கொட்டுறதோ அவன் சொன்னதோ எதுவுமே தெரியல. அந்த மாதிரி ஒரு காஷ்ட மௌனத்துல இருந்த பெரியவாள் சொல்றாள். ஆனால் நமக்கு எவ்வளவு ஹிதத்தை சொல்லுவாள். அது மாதிரி தன்னை மறந்தவாள் நமக்கு தன் நாக்குக்கு சொல்றா போல நமக்கு சொல்ற உபதேசங்கள். அவா இனிமே கேசவ மாதவேன்னு கூட சொல்ல வேண்டாம். பிரத்தியாருக்கு சொன்னா அட்வைஸ் நினைச்சுக்க போறாளேன்னு தன்னாக்கியே கூப்பிட்டு சொல்றா. ப்ரூஹி ஹே வாக்கே முகுந்தேதி. முகுந்தனை பாடு. வெட்டி பேச்சு பேசிட்டு இருக்கியே, முகுந்தனை பாடு. பாகவதத்திலேருந்து ஒரு அத்தியாயம் படி, ஒரு குந்தி ஸ்துதி, பீஷ்ம ஸ்துதி, ஒரு பிரகலாத ஸ்துதி. ராமாயணத்திலேருந்து ஏதாவது ஒரு சர்க்கத்தை எடுத்து பாடி. பேசியே ஆயிடுமா? பேசினா ஆயிடுமா? ஏதாவது செய்யணும். பாக்கி மதங்கள்லாம், சில மதங்கள் பிரச்சாரத்தினால வளர்றது, சில மதங்கள் பணத்தினால வளர்றது, சில மதங்கள் மிரட்டி வளர்க்கிறது. நம்ம மதம் அனுஷ்டானத்தினால வளர்றது. முதல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கணும். பிரச்சாரத்தை குறைக்கணும், அனுஷ்டானத்தை செய்யணும். 100 பேரா சேர்ந்து சந்தியாதனம் பண்ணினால் ஆனால் யார் என்ன பண்ண முடியும்? எல்லாரும் நெத்தி கிட்டு விபூதியே இப்படி இடக்கூடாது.
சாதாரணமா இப்படி பூசுறதெல்லாம் ஆசூச்ச காலத்துல தான் சொல்லியிருக்கான். ஏன் குழைச்சி விட்டுக்க கூடாத? சங்கோச்சம். யாரா ஏதாவது சொல்லுவாளோ, கோவிலுக்கு சுண்ணாம்பு படிச்சா போல இருக்கேன்னு யாராவது சொல்லிவிட்டா என்ன பண்றது? நான் சொல்றேன், சொல்றவன் எங்கேயாவது பரலோகத்துக்கு கூட வர போறானா? சொல்றவன் ஏதாவது நமக்கு 10 பைசா உபயோகம் பண்ண போறானா? அவா சொல்றா இவா சொல்றான்னு ஒரு காரியத்துல தயங்கவே கூடாது. அதுவும் நல்ல காரியத்துல சர்வதா தயங்க கூடாது. அப்படி எல்லாம் பார்த்தா நாங்க இப்படி இன்னைக்கும் 2025 சிக்கே கச்சத்தோட இல்லையா? நாங்கள் இதே போலதான் இல்லையா? எல்லாரும் மாறிவிட்டாலும் நானும் மாறக்கூடாத? இந்த ராமாயணத்தை நான் போய் அமெரிக்கால சொன்னா அதோட மதிப்பு என்னங்கிறது எனக்கு தெரியாமல சொல்லிட்டு இருக்கேன். ராமாயணம் ஆஸ்திரேலியாலையும் அமெரிக்காலையும் ஆப்பிரிக்காலையும் போனா அதுக்கு என்ன பகுமானம் பண்ணுவாள்ங்கிறது எனக்கு என்ன தெரியாதா? கண்ண மூடிண்டா சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஊருக்கு பாரத தேசத்துக்குள்ள இருக்கணும், இவ்வளவு அனுஷ்டானங்கள் பண்ணிட்டு இந்த நியமத்தோட செங்காலிபுரம் பெரியவாள் குடும்பத்துல வந்து நமக்குன்னு ஒரு அடையாளம் இருக்கணும்னு தானே இருந்துட்டு இருக்கோம் இன்னி வரைக்கும். மாறுறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஆகாது. இப்போ இருக்கிற சௌரியம் என்னன்னா யாருமே கேள்வி கேட்க முடியாத காலம். இப்போ பழைய காலத்திலேயாவது கிராமத்துல ஏண்டா அப்படி இருக்கேன்னு ஒருத்தர் கேட்பால், பதில் சொல்றதுக்கு தயங்குவாள். இப்பெல்லாம் இடது கை காமிச்சுட்டு